अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज सरेआम में एक ऐसा मौजू ज़ेर बहस होगा जिस पर बहुत कम बात की जाती है हमारे माशरे में, हालांकि हमारे नज़दीक इस पर बात करना इंतहाई अहम है। लेकिन चूंकि एक बरतानवी नशरियाती इदारे ने इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की है तो अब ज़रा हौसला मिला है कि हम भी इस पर बात कर सकते हैं। BBC की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक बरतानिया में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के निज़ाम के मुतबादल के तौर पर मुता के निकाह को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात का इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तेज़ी के साथ, जो नौजवान हैं वो निकाह मुता यानी मुता जिसे आमतौर पर हम जानते हैं उसकी तरफ माइल हो रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी मिसालें भी सामने आई हैं। एक खातून है जिन्होंने बाकायदा बात की है, उनका नाम सायरा है। वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि निकाह मुता के बारे में वो क्या कहती है। My name's Sarah. I'm 30. I've got a little 2-year-old and I live in the Midlands. Should I do it? Should I do it on you? We decided to do the nikah muta because we just wanted to do what sort of the norm is, to go out shopping together, to meet up if I had a friend's birthday. I wanted to take him along as my fiance and be able to interact, get to each other, be sure that the person engaged to is the one that you really just, so when you do finally get married, you know a bit more about the person. And in that sense, it was a great solution because it meant that we weren't breaking the bounds of Sharia. We were staying in the remit and being able to meet in a way that was sanctioned and authorised in a way. Woo! We both wanted to be able to meet up and date, basically, just court each other, but we wanted to make it sort of halal, so to speak. It's basically a contract. You sit down and you stipulate your conditions. And for people that have not previously been married, for a girl that hasn't previously been married, you do have to have the father's permission. So we sat down, we spoke to my dad and said, this is what we want to do, and got his approval. Once he approved, he had certain conditions that he wanted to stipulate, that we mustn't meet in certain ways and what we could and couldn't engage in. And the girl is also entitled to ask for a gift, which can be anything that she chooses. It could be money, it could be something, jewellery, it can be anything basically. So we basically wrote a contract, the duration, what entails, my father's conditions, and I requested for my dowry is what you would call it. It just gave us a really nice way of starting our married life. I think a lot of people think that when you're getting married, you're doing something so great in the eyes of Islam, you're doing something so monumental in your own life. Why start it on a negative note? Why start it on a note where you're actually, because we live in this country, we're fairly westernised, we want to abide by what we've always known, i.e. that western part of us, yet you don't want to be going outside Islam and you don't want to be starting your married life with that person in sin. So it was nice to start by sort of getting the blessings of our parents and hopefully of Allah by doing it within the guidelines that were set out. It worked for us. 5 years on, we're happily married and started off in a good way. जनाब, तो गुफ्तगू आपने सुनी और ऐसे ही एक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। शहर कराची में रहते हुए इन्होंने भी अभी हाल ही में, एक हफ़्ता हुआ है गालिबन, निकाह मुता से ये भी मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो इस पर ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाक़तन ये मुतबादल हो सकता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो सिस्टम और जो निज़ाम मगरबी माशरों में राइज है, और मुता के साथ मिस्यार का भी एक लफ्ज़ सुनने को मिला, वो निकाह की कौन सी किस्म है, वक्ती निकाह है या उसमें कुछ हुकूक से दस्तबरदारी का मामला है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम ज़की साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती शुएब मज़नी, इल्म और रजाल के माहिर हैं आप। और जितनी अहादीस सामने आएंगे हम कोशिश करेंगे कि इनसे उनकी जो सनद है उसके हवाले से कुछ मालूमात हासिल करते रहें। जाज़िब कमर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए निकाह किया है मुता का। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, आप अहले हदीस मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िक़्ह हनफिया की नुमाइंदगी करेंगे मुल्तान से बराह रास्त। और शबनम महमूद साहिबा हैं, बराह रास्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं, BBC एशियन नेटवर्क की सीनियर रिपोर्टर हैं, जिन्होंने मुता के इस मामले से मुतल्लिक रिपोर्ट मुरतब की थी कि बरतानिया में और ख़ास तौर पर लंदन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके नौजवान बहुत तेज़ी से निकाह मुता की जानिब राग़िब हो रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले आगाज़ करते हैं और इस बच्चे से जानते हैं, जाज़िब से,
کہ آپ کو وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ آپ نکاح دائم جو عام روایتی نکاح ہے اس کی بجائے متع کی جانب جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت پہ ہی ہم چلتے ہیں زیادہ تر. اگر ہم اپنے کچھ ایسے پارٹس اپنی معمول کی زندگی میں نکال دیں تو ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ایک متع کا آج جو متع زیر بحث ہے ہم لوگوں کے بیچ، وہ یہ کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا ریلیشن جو خراب ہو اس سے بہتر ہم ایک نکاح کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بہتر حصہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں. اور دوسری چیز یہ جو آج کل ہمارے کلچر میں ایک بہت فحاشی پھیلی ہوئی ہے، زنا پھیلا ہوا ہے. ان سب باتوں کو چھوڑ دیں، صرف اپنی ذات سے متعلق اگر بات کریں کہ آپ کو وہ کیا حالات تھے کہ آپ نے ایک روایتی نکاح جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کی بجائے آپ متع کی جانب گئے؟ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کل یہ جو شادی میں بہت کئی قسم کے تائے لگ گئے، ذات پات، دیر سے ہونا، پھر امیری غریبی، اور پھر بہت ساری رنگ گورا کالا، ان چیزوں کی بہت وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمارا جو نوجوان شخص ہے وہ ہمیشہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈتا ہے. آپ نے جن خاتون سے نکاح متع کیا ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا، لیکن ابھی ان کے گھر والوں کے بھی مسائل تھے اور میرے گھر والوں کے بھی مسائل تھے. اچھا، تو آپ نے وقت متعین کیا؟ جی. کتنا؟ میں نے 6 سال کا. اچھا، 6 سال کا وقت آپ نے متعین کیا. اور اس میں نکاح پڑھانے والے موجود تھے؟ جی. گواہ موجود تھے؟ نہیں، گواہ موجود نہیں تھے. گواہ موجود نہیں تھے. آپ کے والدین کو پتہ ہے؟ جی. خاتون کے والدین کو پتہ ہے؟ جی. خاتون کے والدین کو پتہ ہے کہ انہوں نے متع کیا آپ کے ساتھ؟ چلیے ٹھیک ہے. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب یہ بچہ ہے اور یہ آپ چاہیں تو ظاہر اس کا نمبر بھی، آپ کا نمبر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، آپ سے بھی اس کی بات کروائی جا سکتی ہے غیر مزید اگر کچھ معاملات ہوں. آپ کے نزدیک اس بچے نے درست قدم اٹھایا ہے یا مذہبی اعتبار سے ایک نامناسب، ناجائز یا جو بھی آپ لفظ اس کے لیے صادر کریں؟ دیکھا جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر صدیوں سے شیعہ اور سنی کے درمیان ایک واضح قسم کا فقہی اختلاف چلا آ رہا ہے. جی. اور اس اختلاف کا بنیادی مقصد صرف اور صرف فقہ جعفریہ کے جملہ مسائل کے ساتھ اختلاف کرنا نہیں، بلکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نکاح متع کے بارے میں یہ بات جو ہے اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آنا چاہیے کہ ایک دور میں نبی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے اندر یہ جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں آپ نے خیبر کے موقع پر اور پھر آپ نے دوبارہ اس کو فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایات منقول ہوئی ہیں جن کو صحیح بخاری کے اندر بھی نقل کیا گیا، ان کے مطابق بھی نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن اس کو منع کر دیا تھا. مکہ مکرمہ کی فتح کے وقت عارضی طور پہ 2-3 دن کے لیے جائز رہا، اس کے بعد ایک قیامت تک جو ہے ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے اور جو نکاح کے بنیادی تقاضے ہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں نکاح دائم کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ شروع میں اگر ٹائم کا ایک اس پہ بار لگا دیں گے تو آپ کی سنسیریٹی جو ہے نا، نہ تو اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی، نہ ایک فیملی بلڈنگ کا آپ میں جذبہ پیدا ہوگا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو براٹ اپ کرنے کا آپ کے اندر ایک ذہن پیدا ہوگا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو ایک تصور دیا ہے اور پرماننٹ طور کے اوپر جس کو جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ نکاح دائم کا تصور ہے، اور اس کے اندر نکاح متع کا جو ہے نا کوئی روم موجود. تو پھر یہ نکاح مسیار کیا ہے اور آپ کے مکتبہ فکر میں کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں جی، نکاح مسیار میں بنیادی طور پہ ٹائم کا بیریئر نہیں ہوتا. اچھا. اس میں یہ بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے کہ نان نفقے کے مسئلے کے اوپر اگر عورت فری ول کے اوپر کمپرومائز کرتی ہے یا ٹائم کے لحاظ سے کمپرومائز کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا سمجھوتا کیا جاتا ہے. اور اس کی نظائر قرون اولیٰ میں بھی ملتی ہیں. حضرت سودا نے اپنے ٹائم کے اوپر کمپرومائز کیا تھا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کی نظیر ملتی ہے. ایک گردم آج جو ہے اس کی براٹ اپ جو ہے سسرال والے باقاعدہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح مسیار تو ایک انہوں نے اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے کہ جس میں عورت کلیم نہ کر سکے بعد اپنے حقوق کو. یعنی جب مرد چاہے کچھ وقت کے لیے، یعنی عورت اپنے گھر پہ ہی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہی ہے، مرد جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، نکاح ہو گیا ہے، نہ اس پر نان نفقے کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ وقت دینے کا پابند ہے، نہ کسی اور طرح کا وہ خیال رکھے گا. بس یہ ہے کہ جب وہ جائے گا وہ لوگ چند گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے، جو بھی ان کا طے ہو وہ ملاقات کریں اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائے اپنی زندگی میں. تو جناب یہ جو حدیث علامہ صاحب فرما رہے ہیں اور خاص طور پر فتح مکہ پہ کہ اس کے بعد سے تا قیامت متع کو ناجائز قرار دے دیا گیا تھا، تو یہ اس کا کوئی حوالہ بتا سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے جو حرمت نکاح متع ہے اس حوالے سے 2 روایات کا ذکر کیا.
پہلی روایت غزوہ خیبر کے موقع پر ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم نے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ نکاح متع کو حرام قرار دے دیا۔ دوسری روایت اس سلسلے میں حضرت صبرہ الجہنی سے ہے، صحابی رسول ہیں جن سے فتح مکہ کے موقع کے اوپر روایت وارد ہوئی ہے صحیح مسلم میں، کہ 3 یا 4 دن کے لیے جو ہے وہ پورا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ صبرہ الجہنی اور ان کے بیٹے ربیع بن صبرہ یہ دونوں حضرات نکلے ہیں اور پورا ایک واقعہ ہے۔ پھر ایک عورت کے پاس گئے ہیں، وہاں ایک چادر کے عوض، سرخ چادر جو اس وقت قیمتی چادر تھی، تو اس کے عوض انہوں نے اس عورت سے متع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس روایت کو صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا۔ تو یہ تو تھی وہ روایت جو علامہ صاحب نے حرمت نکاح متع کے حوالے سے بیان کی، جس میں منع فرمایا گیا ہے متع کے نکاح سے۔ اس کے حوالے سے جب ہم قرآن اور سنت کی طرف اب آئیں تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ان محرمات کے علاوہ، یعنی جو ماں قبل میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے کہ ماں، بیٹیاں، بہنیں اور بھانجیاں، بھتیجیاں یہ سارے انسان کے اوپر حرام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ان کے علاوہ جائز بھی ہیں، مگر یہ کہ آپ ان سے قصد کریں اپنی، یعنی کہ اجرت کے عوض جس کو مہر کے مال کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ شہوت رانی کی خاطر آپ جو ہے وہ عقد کریں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ قرطبی اور علامہ شوکانی بڑے جلیل القدر مفسرین گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں قال الجمہور المراد نکاح المتعہ التی کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان فی صدر الاسلام، کہ اس آیت سے مراد نکاح متع ہے، یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکاح متع کے بارے میں نازل ہوگی۔ پھر ایک علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل کری ہے، گو کہ میں اس کی صحت کا یعنی کہ جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اس آیت کا کوئی ناسخ نازل نہیں ہوا، یعنی یہ جو آیت نکاح متع کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ مزید ظاہر دینی نقطہ نظر شامل کریں، ہم بات کرتے ہیں شبنم محمود صاحبہ سے، جن کی بنیادی طور پر یہ سٹوری تھی کہ برطانیہ میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو ہیں، ظاہر ہے چونکہ مغربی معاشرے کا تو یہ حصہ ہے یہ رواج، لیکن اس کا متبادل وہاں کے مسلم نوجوانوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ متع کی جانب یعنی وقتی نکاح کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سٹوری ہے کیا بیسیکلی، کن شواہد کی بنیاد پر یا کن باتوں کی بنیاد پر شبنم محمود صاحبہ نے سٹوری کو فائل کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبنم محمود صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا سریام میں بات کرنے کے لیے۔ ذرا ہمیں بتائیں گے آپ کے یہ کیا ایسے محرکات تھے وہاں مسلم کمیونٹی میں جن کی بنیاد پر آپ نے یہ ازیوم کیا اور آپ کو یہ لگا کہ جو اکثریت ہے مسلمان نوجوانوں کی وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی بجائے اب وقتی نکاح یعنی متع کی جانب مائل ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہ میرے ویوز ہیں نہ بی بی سی کے ویوز ہیں، ایک ریسرچ بیسڈ ویوز نکلے تھے۔ we've been very impartial on this subject۔ نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، نہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے سب کچھ معلوم ہوا کچھ 6 مہینے میں نے لگائے ریسرچ کرنے میں، تو بہت سارے اسکالرس کے ساتھ بھی میں نے بات کی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات کی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ نکاح متع اور ٹیمپرری میرج از آن دا رائز۔ ایک ٹیبو سبجیکٹ تھا، کچھ لوگ نہیں ولنگ تھے کہ ہم لوگ بات کریں، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ آن ریکارڈ بات کی، کچھ آف ریکارڈ بات کی انہوں نے، لیکن مجھے بس یہی پتہ چلا کہ ڈیفینیٹلی اٹ از ہیپننگ ان دی یو کے۔ اور میں اسکالرس کے ساتھ جو سینئر اسکالرز ہیں یہاں پہ یو کے میں بیسڈ، جیسے کہ سید فضل ملانی ہیں، ون آف دا موسٹ ویل نون اینڈ ریسپیکٹڈ شیعہ اسکالرز ان دی یو کے، اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ان کو سم ٹائمز کمپینین شپ چاہیے، اٹس بیٹر ٹو ہیو اے وائف رادر دین اے گرل فرینڈ، سو وہ کچھ غلط بات نہ کریں۔ تو ایک ٹیمپرری میرج ان کے لیے ایک سولوشن تھا اور سولوشن ہے، اینڈ وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیمپرری میرج کین لیڈ ٹو اے پرماننٹ میرج، اینڈ آف کورس پرماننٹ میرج از سم تھنگ دیٹ اسلام انکریجز۔ میں نے ایک اور اسکالر کے ساتھ بھی بات کی، سید عمر نقشوانی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ ینگ بچے
इंग्लैंड में खासकर टेम्पररी मैरिज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि ये मुद्दा लाइटली नहीं लेना, एक सीरियस बात है और सर्टेन कंडीशंस हैं मुद्दा की. इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, बट इट कैन, इफ यूज्ड इन द करेक्ट वे, इट कैन बी बेनिफिशियल. फॉर एग्जांपल, एक लड़की को अपने बाप की परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर शी एंटर्स इनटू अ निकाह मुद्दा. सो उन्होंने ये कहा कि लाइटली नहीं लेना और यू नो एक चीज़ मुझे बता दें, एक चीज़ मुझे बता दें, आपने जिन दो उलमा के नाम लिए, ज़ाहिर है ये अहले तशय्यो उलमा हैं, क्या आपकी किसी अहले सुन्नत दीनी शख्सियत से बात हुई अव्वल? और ये बताइएगा कि जो मुता कर रहे हैं बच्चे या लड़कियां और लड़के, उनका ताल्लुक सिर्फ अहले तशय्यो कम्युनिटी से है या अहले सुन्नत जो सुन्नी कम्युनिटी है उसके बच्चे भी इस तरफ माइल हो रहे हैं बरतानिया में? हाँ जी, हाँ, निकाह मुद्दा बेसिकली मुझे ये पता चला है कि एक शिया प्रैक्टिस है. तो यूके में कुछ 3 मिलियन मुस्लिम्स हैं जो ओनली 15 to 20% शिया कम्युनिटी के हैं, रेस्ट आर सुन्नीज. लेकिन जब मैं बात कर रही थी लोगों के साथ, मुझे ये भी पता चला कि कुछ सुन्नी मुस्लिम्स कन्वर्ट हो चुके हैं टू शिया सो दैट दे कैन हैव द निकाह मुता डन. मुझे एक ऐसा बंदा मिला ब्रैडफोर्ड में जो कि पहले सुन्नी था, वो फिर उसने ही कन्वर्टेड टू शियाइज्म एंड सो दैट ही कुड टेम्परेरीली मैरी हिज वाइफ. वो उनकी ये पोजीशन थी कि उनकी बीवी was going through a divorce with her another husband and he was waiting so that he could marry her. And एक और भी लड़का मुझे मिला, वो भी पाकिस्तान का था, अभी वो भी ब्रैडफोर्ड में सेटल हुआ है. उसने भी पहले शिया था, अब पहले सुन्नी था, फिर अब शिया वो हो गया. उसने भी कहा कि मैं कन्वर्ट हुआ था क्योंकि मुझे ये बात मेरी वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ सूट होती है कि बजाय कि मैं एक लड़की को वैसे बाहर लेके जाऊं या अपनी फ्यूचर वाइफ को वैसे बाहर लेके जाऊं. बरतानिया में खबर थी और बीबीसी की रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन नेटवर्क की सीनियर सहाफ़ी. उनका ये कहना है कि उनकी तहकीक के मुताबिक बरतानिया में 6 महीने से उन्होंने ये तहकीक की है और उसके मुताबिक बरतानिया में 9 उम्र जो मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं उनमें वक्ती निकाह का रिवाज बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं रखना चाहते. वो समझते हैं कि अगर एक शरई, उनके नज़दीक एक शरई ऑप्शन मौजूद है तो उसे इस्तेमाल कर लिया जाए. खुर्रम साहब, गुफ्तगू आपने सुनी. जी, सबसे पहले मैं हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जो इशारा किया कि बेसिकली मुता एक ऐसा इशू जिसमें शिया और सुन्नी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं इस बात से इख्तलाफ करूँगा. बेसिकली ये शिया सुन्नी इशू नहीं है. विद इन सुन्नी स्कूल ऑफ थाट्स इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है और बहुत सारे सुन्नी स्कॉलर्स मुता की इजाज़त देते हैं, जिसमें सर फहरिस्त नाम है आइमा अरबा में से इमाम अहमद बिन हम्बल का, और जिसकी तस्रीह की है इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर में कि इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक भी बवक्त ज़रूरत मुता किया जाता है. अल्लामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. जी अल्लामा साहब फरमाइएगा. मैं ये समझता हूँ बिल्कुल बात मिस कोट कर रहे हैं और किसी सुन्नी आलम ने आज तक इसकी इजाज़त नहीं दी. हमारे नज़दीक बुखारी और मुस्लिम के लिए बिल्कुल हुज्जत है. सैयदना अली करम वजहू का उसमें रवायत आई है और तमाम सुन्नी मकाज़िब का इसके ऊपर इत्तेफाक है, कंसेंसस है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हनाबिला हो, चाहे मालिकिया हो, चाहे हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर की बात से हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब अगर जाके तफसीर इब्न कसीर हराम है. जी अल्लामा साहब, मैं बात कर रहा था, उन्होंने बात को नहीं ठीक है, अच्छी बात है ना, ताकि अंदाजा हो जाए. अच्छा, आप मैं कह रहा हूँ कि हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो ये बात कह रहे हैं कि इस पे कंसेंसस है अहले सुन्नत उलमा में. मैं इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम ले रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहा हूँ. इमाम अहमद बिन हम्बल को कोट किया है इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में. हाफिज साहब बात मुकम्मल होने दें. इमाम इब्न कसीर ने कोट किया है इमाम अहमद बिन हम्बल को और इसके अलावा दीगर उलमा के भी नाम लिए हैं. जस्टिस तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब उलूमुल कुरान में फुकाए मक्का का जिक्र किया है जो कि मुता के जवाज के कायल हैं. विद इन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. हाँ, ये बात सही है कि जो मेजॉरिटी है सुन्नी उलमा की वो मुता के नस्ख के कायल हैं, जैसे कि हाफिज साहब ने कहा कि इब्तदा में जायज़ था और बाद में मनसूख हो गया. लेकिन ये कहना कि अहले सुन्नत में कंसेंसस है, ये बात गलत है. अच्छा, इसमें अल्लामा साहब, इस पे मैं आता हूं. और हज़रत अली के हवाले से जो बात उन्होंने की, मैं उसका भी यहाँ पे जवाब देता चलूँ. यहाँ पर मेरे पास है तफसीर राजी, तफसीर कबीर अल इमाम फ़खरुद्दीन राजी की. उसमें हज़रत अली का कौल नकल हुआ है कि अगर हज़रत उमर ने
निकाह मौक़त से मना नहीं किया होता तो कोई शिक्की और बदबख्त होता जो कि फ़ेल हराम या जना का मुर्तकिब होता। तो हज़रत अली की तरफ इस बात की नहीं जो है वो सही नहीं है, क्योंकि खुद जो सही मुस्लिम की रवायत है इसके मुताल्लिक़ उलमा अहले सुन्नत जी सुहेली का कौल है कि अहले सीरत में किसी के नज़दीक ये बात साबित नहीं है कि खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह ने इसकी। जी अल्लामा साहब अब आप फरमाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फरमाइए अल्लामा साहब। असल बात यह है कि वो एक बात देखें, बात यह है कि वो एक बात को इंड्यूस अगर करना चाहते हैं तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे नजदीक अहले सुन्नत के नजदीक बुखारी और मुस्लिम की रिवायात हुज्जत हैं, और उसके मद्दे मुकाबले ये बाद उलमा के ये बात तफासीर के एक्सट्रैक्ट्स को कोट कर रहे हैं, उनकी हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल की बात कर रहा हूं, तो लीडिंग स्कॉलर्स में से आइमा अरबा में से कि इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो कोई दूसरे दर्जे के उलमा में से नहीं है मौलाना साहब जी। और अहले सुन्नत में चारों फिक़ही मसाइल पे फिक्र आते हैं। आगे आप सुन ले बात जी अल्लामा साहब, अगर आप सुनेंगे नहीं बात तो बात कैसे होगी? जी फरमाइए फरमाइए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की फिका को मानने वाले लोग सऊदी अरब में मेजॉरिटी में रहते हैं। हमने तो आज तक सऊदी अरब से ये बात नहीं सुनी कि निकाह मुता जो है वो जायज़ है, चाहे शेख बिन बाद हो चाहे कोई उनके हवाला इमाम अहमद बिन हंबल की किताब का देना चाहिए, ना कि सऊदी उलमा का देना चाहिए। मौलाना साहब एकेडमिक बात करें, आप ये कह रहे हैं मैंने कोट किया इमाम अहमद बिन हंबल को और उसके लिए मैंने रेफरेंस दिया तफसीर इब्न कसीर का। मैं सऊदी अरब का या ईरान का ये इराक का रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं एग्जैक्टली इराक का रेफरेंस दे रहा हूं। एक मिनट अल्लामा साहब, हंबली का लोग तो मानते नहीं, आप किस तरह कहते हैं? ये बात गलत है आपकी। मैं हंबली का हवाला दे रहा हूं, हंबली की किताबों में देखें। अगर आपको रिफ्यूट करना है कि इमाम अहमद बिन हंबल का ओपिनियन ये नहीं है तो उसके लिए इमाम अहमद बिन हंबल की किताब का हवाला देंगे जी। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, आपकी बात इस तरह मानी जाएगी। अभी शेख मजनी साहब ये फरमा रहे हैं, उनकी जगह के लोग तो मानते नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं ये बात। ठीक है, शेख मजनी साहब ये कह रहे हैं कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की तरफ आ जाते हैं। जी आप कुछ हवाला जाते हैं तो। अल्लामा साहब ने, हाफिज साहब ने जो बात फरमाई सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से कि वो अहले सुन्नत के नज़दीक हुज्जत हैं, तो बेहतर ये है कि फिर उसी यानी कि हम ज़ख़ीरा अहादीस की तरफ रुजू फरमाएं कि जो सबकी नज़र में मुस्तनद और मोतबर हो। सही ये बात कहना कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय है कि मुता हराम है ता क़यामत, इसके ऊपर मैं कम से कम इस नज़रिए से इख्तिलाफ़ करूँगा कि इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी अस्मा बिनत अबी बकर, और इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इन तमाम हज़रात से मुतअ की इबाहत का कौल साबित है, जिसको हाफिज़ इब्न हज़म अंदलुसी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मुहल्ला के अंदर नक़ल किया है। इसी तरह जब हम सही बुखारी की तरफ आते हैं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबी जमरा फरमाते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना इस हाल में कि सुइला अन मुतातिन निसा, इब्न अब्बास से सवाल किया गया कि औरतों का जो मुता है इसके बारे में क्या हुक्म है। फ़रख़्ख़सा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसकी इजाज़त फरमा दी। उसी के बाद आगे रिवायत के अंदर जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास की फ़तवे की तशरीह करी है। वो ये फरमाते हैं कि इन्नमा ज़ालिका फ़िलहाल शदीद वफ़िन निसाई क़िल्ला, यानी कि ये उस वक्त था कि जब जंगों के दरमियान जब जंगें होती थीं और हालात यानी कि सख्त हुआ करते थे, तो यानी कि बवक्त ज़रूरत हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है वो निकाह मुता की हिल्लत के कायल थे। तो ये एक सही बुखारी की एक रिवायत हो गई। अब आते हैं सही मुस्लिम की तरफ। इसमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मुझे बात पूरी करने दें, हाफिज़ साहब एक करके कर लें। मैं आखिरी रिवायत सही मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, उसके बाद आप इनसे ओपिनियन ले लीजिएगा अल्लामा साहब से। सही मुस्लिम की रिवायत, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का के अंदर खुतबा दिया और बहुत सख्त शदीद तनकीद करी उन लोगों के ऊपर कि जो मुता की हिल्लत के कायल थे। उससे इशारा उनका यानी कि जो जायज़ समझते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनको जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस तरह उनकी दिलों को नाबीना कर दिया है, अंधा कर दिया है, इसी तरह अल्लाह ने उनकी आँखों को भी नाबीना कर दिया है और वो लोग अब मुता के जवाज़ का फतवा दे रहे हैं। इसी दौरान जब ये खुतबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, तो रावी फरमाते हैं कि एक शख्स आया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और उनसे कहा कि आपकी क्या राय है निकाह मुता के बारे में। तो
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا جو بڑا قابل غور ہے، فرمایا فلا عمری، میری عمر کی قسم، لقد کانت المتعہ تفعل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نکاح متعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک صحابی نے اس کو ٹوکا عبداللہ ابن عباس کو کہ نکاح متعہ تو منسوخ ہو چکا ہے، مہلن، رک جائیے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے مزید پھر اس کے اوپر اپنا اصرار ظاہر فرمایا، ما ہی، کیا ہوا آپ کو؟ واللہ، پھر قسم فرمائی کہ میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں، لقد فعلت علی عہد رسول اللہ، کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ متعہ کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تو یہ نظریہ صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقابلے میں نکاح متعہ کی جواز کے قائل تھے، اور اس کے اوپر حافظ ابن حزم نے دیگر صحابہ کے ایک گروہ کو بھی اس نقطے کا قائل قرار دیا۔ اب جواب علامہ صاحب اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا، صحاح ستہ کی 2 معتبر ترین کتابوں کے نام اور ان کے حوالے۔ آپ ذرا بات سن لیں جی، آپ ذرا سن لیں بات، یہ انہوں نے ساری کی ساری جتنی گفتگو کی ہے اس کا لب لباب یہ نکلا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کوٹ کرتے رہے ہیں اور یہ بات بھی کہتے رہے ہیں کہ حالت جنگ میں ہم یہ کام کرتے تھے اور ضرورت شدید میں ہوتا تھا، اور دوسری بات انہوں نے یہ بات بھی کوٹ کی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان لوگوں کو جو جواز متعہ کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہی تو باتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں، اور یہ بات انہوں نے کہا کہ عہد رسول اللہ کے اندر ہوتا رہا، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عہد رسول اللہ میں خیبر سے پہلے ہوتا رہا ہے، خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو حرام کیا ہے اور دوبارہ فتح مکہ کے موقع پہ اس کو حرام کیا ہے۔ اب ذرا بات تو سنیں، اب آپ کی بات میں نے سنی ہے، اب آپ کی بات سنیے، آپ بھی سنیں جی، حافظ صاحب صحیح مسلم میں حافظ صاحب ذرا بات سنیں، اب آپ نے بات کرنی ہے، میری بات تو بخاری کے متن میں آپ مجھے دکھا دیں کہ وہاں سے اپنی وضاحت آپ ذرا بات سنیں، آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ ذرا بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم حدیث کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے صحابی کی اوپینین کوٹ کر رہے ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کر رہے ہیں، قرآن کوٹ کیا گیا ہے، قرآن کی آیت جو وہ حدیث سے منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قرآن کوٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے جمہور علماء کا قول نقل کر دیا گیا کہ آیت جو ہے وہ متعہ کے حوالے سے، میرا خیال ہے پہلے سن لیں علامہ صاحب کا قرآن کی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے علامہ صاحب، جب قرآن کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے، علامہ صاحب کی پوری گفتگو سن لیں، پوری گفتگو علامہ صاحب کی سن لیں۔ یار یہ کس طرح کی بات ہے یار، بات سنیں، اگر یہ گفتگو کے آداب کے بالکل منافی بات ہے کہ میں اس گفتگو پوری طرح مدت سنوں اور میری گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فرمائیے، اب آپ سن رہے ہیں تحمل سے۔ اچھا، میں نے ان کے سامنے جناب 2 روایات کوٹ کی ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام سے اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے مد مقابلے میں عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں ہوتا رہا ہے، اس کی تطبیق میں نے یہ نکالی ہے بالکل ہوتا رہا ہے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس ہوتے کو جواز کے طور پہ کسی ایک صحابی کی رائے کی صورت میں ہم اس لیے نہیں مانیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے اس بات کو کوٹ نہیں کیا۔ دوسری بات انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے ان لوگوں میں شدید تنقید کیا جو جواز متعہ قائل تھے۔ آپ مجھے یہ بات ہے کہ صحابی رسول کو ان لوگوں میں شدید تنقید کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی۔ تیسری بات انہوں نے قرآن کی آیت کی بات کی ہے، دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر رسول اللہ نے منسوخ کیا؟ یہ تو قرآن مجید کی آیت کے اندر آپ ایک صحابی کی رائے کو دے کے دوسرا بھی تو صحابی ہے، حافظ صاحب دوسرا بھی صحابی ہے۔ آپ صحابیوں کی، آپ اللہ کے رسول کے اوپر آئے نا، آپ اللہ کے رسول کی بات کریں، دیکھیں میں صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر، رسول اللہ کی صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہی دونوں کا درمیان جو اختلاف تھا عبداللہ ابن عباس کا اور عبداللہ ابن زبیر کا، اس حوالے سے بعد میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن زبیر کی بات نہیں ہو رہی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے یہ متعہ کیا اور بعد میں حضرت عمر نے ان کو اس نکاح متعہ سے منع کیا، یعنی جو متعہ کا نسخ ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ ایک سوال میرا بھی ہے، اگر کی روایت کے مطابق بھی مسلم شریف کی روایت، یہ مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہو گئی کہ حضرت عمر نے متعہ سے منع کیا، رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ علامہ صاحب ایک سوال جو ہے ساری گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ خیبر کے موقع پر اس کی تنسیخ فرما دی گئی تھی حضرت کی جانب سے، تو پھر دوبارہ حضرت عمر کے دور میں اس سے موانعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علامہ صاحب آپ ذرا بات سن لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ قرار دیا تھا۔
पहले हैबर मंसूख हुआ, फिर फतह मक्का के मौके पर लानिया तौर मंसूख हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इसको दोबारा इंप्लीमेंट किया अपने ज़माने में। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह कुरान की जमा तदवीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुई है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में हुई है। बाकी रही बात कुरान और सुन्नत, और आप जमहूर उलमा अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ये बात मानी है कि जमहूर उलमा अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो राय है वो जमहूर सहाबा की राय के जमहूर सहाबा की राय जमहूर सहाबा के राय के सुन्नत का है। हाफिज साहब आप अपनी आपने कहा जमहूर अहले सुन्नत, आपने जमहूर उलमा अहले सुन्नत का है, मेरे नबी कुल्ली उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। अच्छा चलिए लोग फैसला करें, लेकिन अल्लामा साहब हो रही है, आपने जमहूर उलमा अहले सुन्नत का, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं, एक सवाल, जमहूर सहाबा का भी आपने एडमिट किया है, जमहूर उलमा अहले सुन्नत को भी आपने एडमिट किया है कि जमहूर सहाबा के मुकाबले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मुनफरद मौक़िफ़ है। तो मैं ये बात समझता हूं मौलाना साहब से उलमा अहले सुन्नत तो एक सवाल की इजाजत दे दें मुझे। अल्लामा साहब आपसे सवाल ये है, अल्लामा साहब एक सवाल ये है कि क्या आपका जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में निकाह मुता होता रहा या नहीं? नहीं होता रहा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब को भी शामिल करेंगे, और हमारे साथ फ़िक़्ह जाफ़री की नुमाइंदगी के लिए जनाब अल्लामा मोहम्मद हसन मसूदी साहब भी मौजूद हैं। और एक ब्रेक के बाद ज़रा जानते हैं कि इन दो शख्सियात का नुक्ता नज़र निकाह मुता के हवाले से क्या है। सरेआम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं निकाह मुता के हवाले से, यानी वक्ती निकाह, एक मुद्दत का तयन करके क्या निकाह किया जा सकता है या नहीं। और इसकी बुनियाद वो खबर है, वो रिपोर्ट है BBC की, जिसके मुताबिक बरतानिया में नौजवान मुसलमान लड़कों और लड़कियों में इस बात का रुझान बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो तस्वुर है उसको ख़त्म करके उसके मुतबादिल के तौर पर निकाह मुता को रिवाज दे रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे अल्लामा साहब अबू बकर सिद्दीक के दौर में नहीं हुआ। देखिए हाफिज साहब ने फिर ये, अगर हदीस से बुनियादी वाक़फ़ियत रखते हो तो जानते होंगे कि सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से सरही रिवायत मौजूद है, जिसके अल्फाज ये हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में निकाह मौक़त किया। तो ये बात बिल्कुल उनकी हदीस के खिलाफ है। मुता किया है, साफ अल्फाज में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में निकाह मौक़त किया। दूसरी बात, हाफिज साहब ने ये जो बात की, एक बात और उसका जवाब जी अल्लामा साहब। बात बुनियादी तौर पे ये है, बतौर इंस्टीट्यूशन ना नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ है, ना बतौर इंस्टीट्यूशन मंसूख हुआ है। इब्तिदाई तौर पर होता रहा, बाद मंसूख हुआ है। हज़रत अबू बकर के दौर में बतौर इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ, बतौर इंस्टीट्यूशन होना क्या होता है? हज़रत अबू बकर के ज़माने में निकाह मुता होता रहा, अभी आपने फरमाया था कि उस ज़माने में निकाह मुता नहीं हुआ, जबकि हदीस के अल्फाज हैं सही कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी हुआ और हज़रत उमर के ज़माने में भी हुआ। अब हज़रत उमर ने एक खास वाक़े में, हदीस के वाक़े में निकाह मुता से मना किया। किस बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं? फिर आप इख्तिलाफ किस बात से कर रहे हैं? हज़रत उमर के दौर में भी होता है, हज़रत उमर के ज़माने में मंसूख हुआ है। अब जब हज़रत उमर के ज़माने में मंसूख हुआ है, अल्लामा साहब आपने कहा हज़रत उमर के दौर में होता रहा है, आपने हमारी बात उल्टा दी है। आप जरा बात सुने, हज़रत रसूलुल्लाह के ज़माने में मंसूख हुआ, अगर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मौजूद है हज़रत अली अल-मुर्तदा की, आप उसको एडमिट करें या ना करें, आपके अपना सूल हदीस है, आप उनको माने, हम आपको मजबूर नहीं करते। लेकिन कम से कम सहाबा नहीं मान रहे, मेरा क्या अपना उसूल हदीस है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के आपके उसूल हदीस को नहीं मानते? ये पर्सनल है ना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब निकाह मुता के जवाब के कायल हैं, जाबिर बिन, अच्छा एक काम ही करते हैं, आप दोनों गुफ्तगू होगी। अल्लामा साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? और दूसरी बात, मैंने हज़रत अली का सामने नकल किया, ठीक है, अगर मुस्लिम से मना नहीं किया होता तो कोई होता जो कि ज़िना करता, तो इसका मतलब है कि हजरत अली से जिस हदीस की निस्बत दी जाती है वो गलत। ठीक है, अब अल्लामा साहब मैं एक और बड़े अहम सवाल के साथ अल्लामा साहब ये बात सुने यार, ये कोई आप ये बात है, आप बात सुने, ये तो कोई बात नहीं कि आप गले के दौर के पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, ये बात गलत है। अच्छा अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो बात जब पूरी करते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने इनकी किसी बात को क्रॉस नहीं किया, लेकिन मैं जब बात करने की कोशिश करता हूं, ये दरमियान में अपनी बात जबरदस्ती ले आते हैं। ये किस तरह का आपने नहीं, बस अब मैंने दरखास्त की है, आप फरमाइए ताकि वाज़ेह हो। मुझे अभी तक कोई ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत है। अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो आप उसको मिस रिप्रेजेंट करके या मिस इंटरप्रेट करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर। मैंने आपके सामने, अच्छा बात मैंने बुनियादी तौर पर आपके सामने रखी है हमारे नजदीक। मैंने पहले ये बात की शिया परसेप्शन इस मतलब में जो भी है वो उसको रखें,
मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, अपने का देखिए, ये फिर सूफिया गलत उसके है। ऊपर मैं अमल शिया करें। पर तंज़ीह नकल ही नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कौल को नकल कर रहे हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के कौल को नकल कर रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के कौल को नकल कर रहे हैं। आपको जो भी एतराज हो बाद में अगर आपने अपनी बात अब आप अपनी बात मुकम्मल करने का अपना जो मर्जी बात करें, हम तो किसी मकतब आप के जो मर्जी लिहाज से बात बात करें नहीं अपनी करें। बात मुकम्मल होने के बाद। अच्छा अब मैं नहीं, आप जब जो मर्जी बात करें मेरी बात मुकम्मल होने के बाद, ठीक है आप आप नोट अपनी करते हैं बात जो भी करने का एतराज मुझसे है मेरी बात करने का हक भी नहीं दे रहे। आप बात करें, देखो मैं पूरी गुफ्तगू की है 5 मिनट के मैं खामोश रहा हूं, लेकिन जब मेरी बारी आती है वो दरमियान कट करते हैं। मैंने कहा कि अपनी एक नहीं परसेप्शन है उसको अब आप मुकम्मल बोलिए करें। ताकि जरा हमारे किसी नजदीक- नतीजे पर पहुंचे हमारे- अल्लामा साहब। अच्छा हमारे नजदीक बात यह है कि हम ये बात समझते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ये बात कही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर के दिन गधों के गोश्त को खाने से, घरेलू गधों के गोश्त को खाने से मना फरमा दिया, और इसी तरह आपने निकाह मुता को हराम कर दिया। हम ये बात समझते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह से इस बात को मंसूब किया। इस तरह रबी बिन सबरा की रिवायत भी है, फतह मक्का के मौके के ऊपर जो है नबी अलैहिस्सलाम ने इसको जो है ना बाद अज़ान जो क़यामत तक हराम कर दिया। सुनन नबी दाऊद के अंदर रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह से मंसूब किया है। चूंकि ये बातें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह से मंसूब की हैं, इसलिए हम ये बात समझते हैं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में हराम हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसको अनाउंस किया है, इसको मज़ीद इसकी जो है तरवीज की है। बाकी अगर कहीं कोई ये बात कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बात की है, तो मैं ये बात समझता हूँ वो उसको वो इन्फॉर्मेशन का मिलना हर सहाबी के लिए जरूरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अगर इस मौके पे कायल है कि मुता जायज़ है, तो मैं